불구하고 자유우파를 가장한 여의도의 국민의힘을 비롯한 정당들은 붕괴하는 국가 현상을 보고도 중도라는 말로 국민을 현혹하고 있습니다. But many political parties, such as the People's Power Party, are using the name of Midway Alliance to ignore the opinions of the people as such. 문재인이가 이와 같은 국가 반역의 발언을 한다면 자유우파를 대변하는 지금 국민의힘 정당을 비롯한 이런 정당들이 목숨 걸고 투쟁에 나서야 될 텐데 When the people as such, the citizens of Korea, are crying out for change in this country, then people, political parties, and representatives of the right wing should be giving their utmost effort. 오히려 그들은 중도라는 표명으로 이 더불어민주당과 주사파 세력에 대하여 이중대 역할을 계속하고 있습니다. But rather they are compromising with the left-wing parties and the current ruling party. 이제 더 이상 대한민국 국민들은 자시할 수 없게 되었습니다. We, as the citizens of the Republic of Korea, must not stay silent in this time. 또다시 국민들을 기만하고 차기 대통령 후보를 결정함에 있어서 전혀 이승만의 건국 정신과 박정희의 개발 정신도 알지 못하는 자들을 대통령 후보로 지명하라는 의도에 대하여 국민들의 분노가 하늘을 찌르고 있는 것입니다. And the citizens of the Republic of Korea are enraged at the fact that all the nominated presidential candidates of all parties do not carry the spirit of President Lee Syngman or President Park Chung-hee. 대한민국은 좌파도 없고 중도도 없습니다. The Republic of Korea has no leftists and has no midway alliance people. 대한민국에서 태어나서 오늘까지 살았던 모든 국민들은 대한민국 정신에 충실한 대한민국 주의자들만 존재할 뿐입니다. Ever since the establishment of the Republic of Korea, all citizens of South Korea are pure Koreanists. 몇몇 주사파 세력들이 국민들을 현혹시켜 대한민국 근대 역사를 왜곡하고 촛불 선동으로 불법 탄핵을 주도하며 문재인 주사파 정권을 탄생하였으나 Although we see that the current leadership gained its power through a candlelight revolution and by distorting areas of Korean history, 근본된 국민들은 대한민국 주의자들로만 존재할 뿐입니다. the majority and all of the Korean citizens are true and pure Koreanists. 그동안 애국운동과 국가회복운동을 위하여 목숨 걸고 싸웠던 우리 광화문 애국 세력을 중심으로 Centered around the people, the citizens of Korea who have been out on the Gwanghwamun assemblies for the past 2 years. 국민들이 더 이상 주사파 정부와 이중대인 국민의힘 정당에 대하여 자시하지 않을 것입니다. All of the citizens of South Korea will no longer be blind to the fact and stay silent to this. 존경하는 국민 여러분, To all the citizens of the Republic of Korea, 돌아오는 20대 대통령 선거는 대한민국이 주사파를 척결하고 자유통일을 이루어 G2 국가로 가느냐 아니면 다시 거짓에 미혹되어 북한으로 가느냐의 결호의 지금 기회에 우리가 서 있습니다. we alert you today that this upcoming 20th presidential candidate election is a very, very important moment for this South Korean country, as it will determine whether our country will advance all the way up to becoming a G2 leading country or whether we will return back to an impoverished country like North Korea. 건국 후에 다시 한번 대한민국에게 선택의 강요를 받고 있는 것입니다. Ever since the establishment of South Korea, we are facing a very, very important moment in our history. 대한민국 건국 후에 김일성이냐 이승만이냐 자유민주주의냐 공산주의냐 선택을 놓고 그때의 우리 선조들은 대한민국을 선택한 것은 정말로 자랑스러운 사건입니다. When faced with a decision whether to choose President Lee Syngman or President Dictator Kim Il-sung, our ancestors of South Korea made the right decision to choose liberal democracy. 돌아오는 대통령 선거가 또 한 번에 우리에게 선택을 강요하고 있는 것입니다. And once again, this upcoming presidential election is a very, very important moment for our citizens and this nation. 북한으로 갈래? 아니면 대한민국을 세계 G2의 나라로 만들래? 하는 것에 대한 선택입니다. It is a decision of whether we want to retrograde back to North Korean impoverishment or advancing up to a G2 leading country status. 이에 대하여 역사적 책임을 다하기 위해서 다음은 운동에 한 번이라도 참여하였던 1150만 명의 국민들을 중심으로 하고 And so regarding this decision, with the 11.5 million citizens of Korea who participated in any of the Gwanghwamun assemblies, 1200만 기독교인들과 군번 가진 2000만 명의 군인 가족,
군번 가진 가족들을 중심으로 하여 and also the 12 million South Korean Christians and 20 million families that are registered in Korea, 새로운 정당을 선포하기로 결의했습니다. we proclaim at this time a new political party. 이번에 만들어지는 새로운 정당은 보안법을 지켜내고 And this political party will protect and follow security law. 인류를 망치는 동성애 이슬람 차별 금지법을 원천적으로 차단하며 And we will completely eradicate all passings of this anti-discrimination law. 주사파 정부가 만들어 놓은 악법, 공수법을 비롯한 모든 악법들을 원천 무효해야 할 것입니다. And all legislative offers and laws passed by this Juche ideology communist regime. 그리고 북한의 김정은 노동당을 속히 해체시키고 And we will completely dismantle and disband North Korean communist parties. 중국으로 기울어진 대한민국을 바로잡고 And we will once again restore this country away from Chinese alliance. 한미 동맹을 미국과 이스라엘 동맹의 수준까지 끌어올려서 And we will raise up this ROK US alliance up to an alliance with Israel. 박근혜, 이명박, 이재용을 속히 사면시키고 And also pardon President Park Geun-hye, President Lee Myung-bak, and also Lee Jae-yong. 독일이 히틀러에게 속았으나 아데나우를 중심으로 한 반나치법을 제정하여 2차 세계대전 이후에 독일을 바로 세웠던 것처럼 And just like how Adenauer, he enacted an anti-Nazi law against Hitler, 속히 문재인을 탄핵시키고 we will impeach President Moon Jae-in. 주사파를 척결하여 And we will completely eradicate all Juche ideology. 자유통일을 이루는 기반을 만들어낼 것입니다. And we will form a strong foundation for the reunification of North and South Korea under liberal democracy. 존경하는 국민 여러분, To all our welcomed citizens of the Republic of Korea, 저는 이제 보네프와 아브람 카이퍼의 길을 가기로 결단했습니다. I have now resolved to follow the steps and the path of Bonhoeffer and Abraham Kuyper. 이제 마지막 기회인 차기 대통령 선택에 대하여 And so according to this, regarding this issue of the next presidential election, 주사파 정부와 중단하고 가장한 국민의힘 정당의 기회주의적인 행동을 용서하지 않을 것이며 that we will not forgive the opportunistic decisions and ways of the People's Power Party. 돌아오는 20대 대통령 후보 지명권을 애국 국민들이 행사할 것입니다. And we as the people of South Korea will exercise our right to nominate a presidential candidate. 이제 이후로부터 대한민국을 사랑하고 이승만의 건국 정신과 박정희의 개발 정신을 동의하시는 분들은 And so for any of you who agree to the spirit of President Lee Syngman, President Park Chung-hee, 모든 국민들이 이 정당에 가입해 주시기를 간곡히 부탁을 드립니다. I strongly encourage and plead you to register to this new political party. 돌아오는 20대 대선에서 반드시 우리 애국 국민들이 지명권을 행사해서 For this 20th upcoming presidential election, the people of this Republic of Korea will exercise their national rights. 세계가 자랑하는 G2 국가를 만들어내도록 최선을 다하겠습니다. And we will do our utmost best to create this country once again as a G2 leading country. 국민혁명 의장 또 여기 웅천 스님 이계성 조장 스님이 저희들과 함께 이 성명서를 발표했습니다. 감사합니다. Thank you very much. 예, 2019년부터 광화문 10월 혁명을 이끌었던 전광훈 목사의 국민혁명당 창당 취지 발언이었습니다. 직접 국민혁명당의 창당 준비위원장을 맡아서 앞으로 모든 작업을 주도하게 될 것입니다. 다음으로 웅촌 스님의 격려 말씀이 있겠습니다. 네, 웅천입니다. 먼저 국민의힘당의 힘의 분토가 갑작스럽게 한쪽으로 쏠림을 보고 세대 교체에 대한 허상이 보수의 새로운 변화는 이룰 수 없을 것이다. 세대 교체에 대한 환상에 빠져 있는 것 같다. 이것은 매우 위험하다. 설익은 푼대기가 언론의 과도한 조명과 띄우기에 취해 있는 이준석, 지금의 교만과 독선이 체질화된
이런 자를 몰빵으로 몰아가는 것을 보고 매우 위험하다는 생각을 했다. 그래서 이 자리에 섰다. 이준석은 어떤 인간인가? 박근혜 대통령 탄핵을 정당화하고 불법 탄핵 규탄에 나선 시민들을 태극기 부대로 매도한 사람이다. 지금은 태극기 드는 것 자체를 수국꼰대로 폄하한다. 이런 사람이 일국의 야당 대표가 된다면 무슨 일이 일어날까? 생각만 해도 끔찍하다. 국민의힘당은 김종인 말대로 아사리판이 되고 정권 교체의 희망지수는 곤두박질 칠 것이다. 판돌이 유승민을 대선주자로 내세워 대선을 난장으로 만들고 문재인에게는 폐지나 칭칭을 선물할 것이다. 하여 이래도 믿고 저래도 믿었던 국민의힘당은 믿을 수 없고 희망도 없고 그나마 해왔던 기대도 사거리 사라졌다. 이젠 정말 믿음도 기대도 다 무너졌다. 이제는 우리 스스로 자유우파 정당을 만들어 우리를 지키고 자유를 되찾을 때가 온 것 같다. 자유우파라고 믿었던 좌파 이중대나 배신을 거듭하는 자들이 몰려있는 정당은 결국 국민을 지켜줄 수는 없다. 더 붉은 당의 집권당 인간들은 하는 짓이 국민을 힘들게 하고 법을 바꿔서라도 나라를 망치려 하고 있으니 이는 국민의힘의 역할도 분명히 있다. 해서 오늘 국민혁명당 창당에 박수를 보내며 적극적으로 응원하고 또 응원한다. 나라를 걱정하며 정권 교체를 바라는 절대 다수의 국민들이 간절한 바람으로 바라고 원하는 길은 대한정당이 절대로 존재해야 하고 그 정당이 오늘 창당 발기를 하는 국민혁명당이 될 것이라는 점을 전 국민에게 선포하고 알리는 것이다. 이제 우리 국민들은 국민혁명당으로 직결해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 불교계 대표이신 응천 스님의 격려 말씀이 되셨습니다. 다음은 천주교 신자 대표이신 이계성 선생의 격려 말씀이 있겠습니다. 여러분 안녕하십니까. 천주교인 대표 이계성입니다. 문재인 4년 동안에 민생은 파탄나고 국민 정신은 황폐화됐습니다. 오죽했으면 36살짜리 야당 지도자에게 국민들이 다 쏠리고 있겠습니까? 이 정도로 국민의 분노가 폭발 직전입니다. 만일 코로나가 아니었다면, 문정권의 코로나 정치가 아니었다면 문정권은 태극혁명으로 끝났을 것입니다. 요새 20, 30대들이 뭐라고 그러느냐? 태극 촛불을 들고 문정권 만들어주었더니 4년 지나고 보니까 촛불 대상이 문정권이 됐다. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 국민은 분노가 폭발되고 민심이 돌아섰어요. 그런데 이걸 추스릴 정당이 필요합니다. 여러분, 야당 가지고는 지금 안 된다는 이런 판단이 다 섰을 거다 생각이 되고, 문재인 정권이 더 버티면 대한민국은 공산화된다는 거 다 알고 계실 겁니다. 그러면 이런 중차대한 위기에 정말 대한민국을 끌고 갈 정당이 꼭 필요하다는 생각이 들어갑니다. 만일 이준석이 야당 대표가 됐다. 그러면 내년 대선에서 이준석이가 후보 단일화를 할 수 있는 능력이 있다고 여러분 생각하십니까? 아니요. 그런 능력이 없습니다. 없을 겁니다. 그래서 바로 이 야당을 통합하고 단일화해서 정말 문정권을 무너뜨릴 수 있는 유일한 정당을 창당한 것이 국민혁명당입니다.
여러분 이 국민혁명당에 달처를 보내시고 많이 참여해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 천주교 신자 대표이신 이계성 선생님의 격려 말씀 주셨습니다. 다음은 전 자유총연맹 총재이신 김경재 총재님의 격려 말씀이 있겠습니다. 안녕하십니까. 국민혁명당 창당을 축하합니다. 공교롭게 저는 2016년 탄핵반대 집회가 최초로 열렸던 12월 초에 서울역 앞에서 연설한 것 때문에 그동안 한 4년 동안 쭉 재판에 끌려왔습니다. 그래서 지금부터 2년 전에 징역 8월 집행유예 2년을 받았는데 공교롭게 어제 그 집행유예가 끝나서 제가 5년 만에 처음으로 정치 집회에 나오게 됐습니다. 대한민국의 유명한 전직 총리 노재봉 박사가 한때 이런 얘기를 했습니다. 20세기는 혁명의 시대다. 왜 그러냐? 모든 사람이 혁명을 붙이기를 좋아해. 무슨 맛혁명, 무슨 그린혁명, 뭐 여러 가지 혁명을 막 붙이는데 아무거나 혁명을 붙이는 것이야말로 진짜 혁명이다 이것이다 하는 그런 말씀을 했는데, 요새 유명한 게 또 촛불혁명이라는 게 있어요. 촛불혁명이 판을 쳤는데 많은 국민들이 그 촛불혁명을 태극기로 쓸어버릴 수 있다는 것을 아무도 몰랐습니다. 이제 우리가 오랜 광화문 투쟁으로 태극기를 가지고 그 거짓의 촛불혁명을 꺼버릴 수 있다는 것을 만천하에 증명해야 되겠습니다. 오늘 아침에 제가 좀 빨리 와서 저 광화문 광장을 둘러봤어요. 우리의 땀과 피와 원한과 한이 서린 데를 보았더니 아무것도 안 하고 땅만 뒤집어 놨어요. 아무것도 안 해요. 저 앞에를 갔더니 역사박물관 유물을 전시한다고 몇 사람 전시하고 구경한다고 핑계로 저걸 지를 끌고 있습니다. 아마도 저것은 내년 3월 9일까지 저러고 있을 겁니다. 그런데 저건 전혀 공사를 안 한다는 얘기를 하고 듣기 싫어서 지금 따가따가 소리 나오죠. 저것은 광화문 광장을 하는 것이 옆에 있는 도로 수술하고 있는 겁니다. 오늘 아침 기후대회, 소위 P4G라고 있죠? 기후대회 스크린이 쓱 나왔는데, 문재인 정부는 대한민국의 숭례문, 광화문, 남산을 보이고 난 다음에 거기에 평양의 능라도를 또 보였습니다. 문재인의 정권의 머리에는 능라도가 있는 나라가 자기 고향이라고 생각하는 것 같아요. 따라서 우리는 이제 거짓의 촛불혁명, 문재인이 왔다 갔다 하는 역사혁명, 모든 것으로부터 진정하게 국민이 주인이 되는, 국민이 결단하고 국민이 우리가 살 수 있는 이데올로기를 만들 수 있는 진정한 자유민주주의 국가, 이승만의 독립정신과 박정희의 산업화 정신으로 이 나라를 세계에서 가장 잘 사는 나라의 하나로 만들기 위한 진정한 국민혁명당이 필요하기 때문에 이를 지향하는 정광훈 목사님의 선도와 그 리더십에 적극적으로 협력해서 모든 국민이 국민혁명을 달성할 수 있을 때까지 노력해 주기를 당부하면서 축하의 말씀을 나가보겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 김경재 총재님 감사합니다. 다음은 헌법학자이십니다. 그리고 전 한국 헌법학회장을 지내신 원로이십니다. 우리 김학성 교수님을 초대해서 인사말을 듣도록 하겠습니다. 현대 대중민주주의에서 정당은 민주주의 실현의 중요한 수단이 됩니다. 또한 정당 없는 민주주의를 생각할 수 없을 정도로 정당은 국민주권 실현에 엄청난 많은 기여를 하고 있습니다.
원래 정당은 이념이나 생각 중심으로 만들어져야 하는데 대한민국의 정당은 정당으로서의 모습이 매우 부족합니다. 대통령이 바뀔 때마다 정권 유지를 위해 정당이 새로이 만들어졌습니다. 또 명칭만 바뀌었을 뿐 내용은 그 나물의 그 밥인 형태입니다. 지금의 국민의힘은 문재인 정부의 폭주에 항거하지 못하고 민주당의 대안 세력으로도 미흡하며 자신의 정책으로 국민의 지지를 얻는 것이 아니라 여당의 실정으로 반사 이익만 챙기고 있습니다. 103석의 의석이 결코 작은 의석이 아님에도 매우 무기력하며 국민의 열망에 부응하지 못하고 있습니다. 특히 국민의힘은 금년 2021년 제주 4.3 특별법 전부 개정에서 5명만 반대를 했고 25명이 기권을 했습니다. 결국은 73명의 의원이 이 법안에 찬성을 했는데 이 법안은 대한민국에 적대하는 남로당 반란 세력에게 특별 재심을 통해서 당시 군법회의에서 사형, 무기징역, 징역 15년, 7년 등의 중형을 선고받은 사람들에게 그 수용자들을 무죄로 만들어주는 그러한 법입니다. 18명의 생존 수용자가 제주법원에 소송을 제기했는데 형사보상으로 53억 4천만 원을 이미 실행했습니다. 또 현재 그들은 형사보상에 그치질 않고 103억대의 국가배상을 청구하고 있고 현재 법원에 계류 중에 있습니다. 남은 2천여 명도 무죄로 만들려고 하고 있습니다. 저는 지난번 우리 문재인 대통령께서 2020년과 금년에 제주 4.3 추모사를 하신 것이 있는데 작년 추모사는 먼저 꿈을 꾸었기 때문에 제주도는 처절한 죽음을 경험했다 이렇게 말씀하셨는데 금년 추모사에서는 남로당 적대 세력들을 진압하고 있는 군경을 국가폭력으로 규정을 했습니다. 명백한 헌법 위반이 아닐 수가 없습니다. 우리 헌법 제66조 2항을 보면 대통령은 국가의 계속성을 유지해야 되고 헌법을 지켜야 될 책무가 있다라고 명시되어 있는데 제주 4.3 사건에 대해서 남로당 무장 세력들을 진압하고 있는 군경을 국가폭력으로 규정했다고 하는 것은 그의 사상적 체계가 근본적으로 위험하다는 사실을 우리가 알 수 있는 것이고 언젠가 이것에 대한 책임을 물을 날이 올 것이다 저는 이렇게 믿고 있습니다. 또한